नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मोहन को हाईकोर्ट को बड़ निर्देश केमिति उत्तर रखिबे राज्य सरकार। मोहन सरकार को हाईकोर्ट को बड़ निर्देश प्रकाश थाउ के जे राज्य रे मोट केते शिक्षक पदवी खाली रहिछि ओ एही पद पूरण पाए कोन पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि से नै तथ्य दाखल पाए मोहन सरकार को निर्देश दैछन्ते हाईकोर्ट। बेआईन भाबे शिक्षक बदली करा जाउतबा अभियोग नै दायर मामला को हाईकोर्ट गुरुत्व सहित ग्रहण करिसन्ते। राज्यर समस्त स्कूल रे 2025 अगस्त 1 तारिख सुधा छात्र छात्री शिक्षक अनुपात पीटीआर संपर्कित तथ्य दाखल पाए राज्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश देइचन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सरकार को बड़ घोषणा जमी हरा को जमी देवे राज्य सरकार। राज्य सरकार को तरफ बड़ घोषणा जमी हराइतिबा लोकन को जमी देवे सरकार। प्राकृतिक विपर्यय जमी हराओ जमी देवे सरकार एपरि किछि प्रतिक्रिया देइचन्ते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। मंत्री को कहबा कथा प्राकृतिक विपर्यय जो माने जमी हराइचन्ते सेमान को जमी देवे सरकार। एने खूब शीघ्र सब जिलापाल मानको मगाजिब रिपोर्ट। जमी हराइथिले जमी बदल जमी मिलेबो आउ से सब जमी सरकार प्रदान करिवे। बन्या समय अनेक लोक जमी हराइचन्ते सेमानको रिपोर्ट आसिले जमी दिया जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आगामी 3 घंटा पाए 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्यर 5टी जिला को सतर्क रहिबाको परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। सतर्क रहिबाको परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान करे कोरापुट मयूरभंज नयागढ़ पुरी और रायगड़ा ए सब जिलार गोटे किंवा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जाजपुर रे सर्वाधिक बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट पाए सरकार घोषणा कले सहायता। आसिला 5 जिलार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर भद्रक रिपोर्ट सरकार को हस्तगत होइछि। बालेश्वर पाए 2,01,14,977 टंका प्रदान करा दितबा बेले जाजपुर पाए 3,45,93,290 टंका दिया जाइछि। मयूरभंज पाए 67,48,148 टंका प्रदान करा जाइतबा बेले भद्रक पाए 51,31,820 टंका केन्दुझर पाए 2,91,000 टंका प्रदान करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एणिके हाथ मुठारे विधानसभा समस्त खबर आसीगला। विधानसभा पोर्टाल ओडिशा विधानसभा पोर्टाल उन्नचित करागला। एनआईसी द्वारा खोलागला पोर्टाल। साधारण लोक पोर्टाल द्वारा समस्त खबर उपरे रखि पारिबे नजर। विधानसभा अधिवेशन बेले केउ मंत्री केउ प्रश्न रखिले एवं विभागीय मंत्री केउ उत्तर देले ता सब उपलब्ध रहिबो। विधानसभार प्रतिटी खबर एबे साधारण लोकंक पाखरे रहिबो जेउतरे एही पोर्टाल बड़ सहाय्य करिबो बोली कोआ जाउछि। केवल मंत्री की शासक दल विधायकंक प्रश्न नहे विरोधी दलर प्रतिटी कथा मध्य एही पोर्टाल द्वारा जणा जाई पारिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा भुवनेश्वर रे एवं विशेष स्तरीय स्पोर्ट्स कैंपस। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्रीड़ा सहित जड़ित को बड़ घोषणा करिसंते। भुवनेश्वर रे विशेष स्तरीय स्पोर्ट्स कैंपस निर्माण करा जिबा नै से सूचना दैचंते। कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड रूट बॉच टूर्नामेंट अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घोषणा करिसंते। 1000 कोटी रो बजट स्पोर्ट्स कैंपस निर्माण हबो। मुख्यमंत्री को कहबा अनुसार एबे रोपियो नुए गोल्ड लेवल कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स आयोजन लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपाई समस्त आवश्यक पदक्षेप नेबो। भविष्यत रे 14टी ब्लॉक रे उन्नत मानर स्टेडियम निर्माण करिबा लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपाई 4124 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। टूर्नामेंट रो सफल आयोजन गर्व और गौरवर विषय। आगामी दिन रे गोल्ड टूर्नामेंट आयोजन पाए आशा रखिछु बोली मोहन माझी कहिसंदी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर महाप्रसाद को होटल खाद्य बोली बिक्री करनी आईन मंत्री कहिले। महाप्रसादर पवित्रता स्वतंत्र किछि दिन तले किछि संस्था तरफ मंदिर प्रशासन को अनुरोध करथिले महाप्रसाद और सुखिला भोग को ऑनलाइन रे लोकन को पाखरे पहुंचाइबा को फल महाप्रसाद विशेष रे लोकन को पाखरे पहुंचीबो किंतु पवित्रता दृष्टि श्रीमंदिर प्रशासन ए बाबद रे राजी होई नाही।
ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବେ କି ନାହିଁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ସହମତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିତରଣ କରିବା ଭଳି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦର ଅନଲାଇନ ବିତରଣ ହେଉନାହିଁ। ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରୁନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କହୁଛ? ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ରାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସି କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ହକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବଢିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ଘେରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 3 ମାସର ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କଟାଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 20,58,000 ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବେ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 3 ମାସରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କୁଲଗାମ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଜାରି ରହିଛି ସେନାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଗତକାଲି ରାତିରେ 2 ଅନ୍ୟ ଯବାନ ହୋଇଥିଲେ ଆହତ। 9 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ସେନାର ଅପରେସନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମର ଅଖାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜୋରଦାର ଗୁଳି ବିନିମୟ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 2 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଫାଇଦା ଉଠାଇ 3ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ, ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଭାରତର ତାଲିକା ଫର୍ମ 17C ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଫଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଦାବି କରୁଛି ଆମେ ଏହାକୁ 8 ମାସ ତଳୁ କହିସାରିଛୁ। ଇସିଆଇକୁ ବିଜେଡି ଅବଗତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 30% ଭୋଟରେ ଝଚକୋତା କରାଯାଇଛି। କେମିତି ରାତି 11ଟା ପରେ 10% ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଦିଆଯିବ ଫଳ। ପିଏମ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ପିଲା ଖାଇବେ ଫଳ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏଣିକି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ ପୋଷଣ ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଓ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ ଭଳି ଫଳ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ପିଏମ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୁଣି 13 ତାରିଖରେ ବଡ ଲଘୁଚାପ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 13 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଲଙ୍ଗ
उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपर एक घूर्णिबलयर प्रभाव रही जार प्रभाव आसंता 13 तारिख आड़क उत्तर पश्चिम और सलंग पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यासह पाखापाखि 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तासह आसंता काली 7टी जिला को प्रबल वर्षा नै अलर्ट करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेही जिला गुड़िक है जगदीशपुर, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में बिजुली घड़घड़ी सह पवन बहिबा नै पूर्वानुमान करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर अगस्ट 15 रे पुतिन को सह देखा करिवे ट्रम्प युद्ध बंद नै बाहरी पारे निष्कर्ष। 15 तारिख रे ट्रम्प पुतिन साक्षात अगस्ट 15 तारिख रे भेट हेबे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अलास्का रे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिबे ट्रम्प तांकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल रे एही तारिख एवं स्थान घोषणा करिसंते। से पूर्व कहितले जे एही बैठक पूर्व होई पारि थांता किंतु सुरक्षा व्यवस्था जगो तारिख को संगीत रखा जाइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर देश को बड़ उपहार 3 बंद भारत एक्सप्रेस उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। देश को बड़ उपहार देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 3टी नूतन बंद भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबुज पताका देखाई मोदी यार शुभारंभ करिसंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार बेंगलुरु केएसआर रेल स्टेशन रे 3टी बंद भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटन करिसंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ मेक माई ट्रिप रो बड़ पदक्षेप वॉइस कमांडिंग जरिया हेबो टिकट बुकिंग। भारतर आगणी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप एक वैप्लविक पदक्षेप ग्रहण करिছে। वर्तमान ग्राहक माने केवल वॉइस कमांडिंग करी बस ट्रेन एवं फ्लाइट टिकट बुक करि परिबे। कंपनी एते पे एक जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल माइरा रो शुभारंभ करिছে बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रिमांड रे 2 अभियुक्त। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला 2 अभियुक्त को 2 दिनिया रिमांड रे आनिला क्राइम ब्रांच। अभियुक्त जितन महाराणा और विजय मिश्र को 2 दिनिया रिमांड पाई कोर्ट देइतिले अनुमति। आज से मानको रिमांड रे आनिचे क्राइम ब्रांच 14 रो जेल रो आनी क्राइम ब्रांच मुख्यालय रे करागला जेरा। सूचना जोग जे जुलाई 20 रे अनुष्ठित होबाकु थिबा स्वतंत्र ओटीटी 2025 हेले परीक्षार ठीक पूर्व दिन राति रे अप्रत्याशित भावे बातिल करा जायतिला। आउ एबळे करिवार कारण थिला प्रश्नपत्र लीक हेबो। तेबे एही घटनार तदন্ত करितिला क्राइम ब्रांच। प्रथमे बोर्ड कार्यालय रे डाटा एंट्री ऑपरेटर भावे कार्य करतवा जितेन महाराणा समेत 6 जन को गिरफ्त करा जायतिला। एहा परे शिक्षक प्रशांत खमारी को मध्य गिरफ्त करा जायतिला। आउ एही क्रमे रविवार बोर्ड सभापति और उपसभापति को क्राइम ब्रांच गिरफ्त करतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर अवसर प्राप्त शिक्षक को मिलिबो नियुक्ति पढ़ाइबे 6387 अतिथि शिक्षक। अवसर प्राप्त 6387 शिक्षक को अतिथि शिक्षक भावे मिलिबो नियुक्ति। अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्रांड हाई स्कूल संस्कृत ट्रॉल स्कूल रे मिलिबो नियुक्ति। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को एने चिठी लेखा होइछे। नुआ टीजीटी नियुक्त हेबा जाय अवसर प्राप्त शिक्षक शिक्षकता करिवे। निज अंचल रे फांका थिबा पदवी विषय रे अवगत कराइबे डीओ। खाली पदवी रे टीजीटी नियुक्त हेले अतिथि शिक्षक अपसारित हेबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कोरापुट गस्तर मुख्यमंत्री शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रो उद्घाटन। कोरापुट गस्तर मुख्यमंत्री आज गस्तर द्वितीय दिन में मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में सामिल होइछन्ते। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे 650 शଯ୍या विशिष्ट नूतन बिल्डिंग रो उद्घाटन करिसन्ते मुख्यमंत्री। एही अवसर रे कोरापुट डीएवी कॉलेज ग्राउंड रे अनुष्ठित होबाकु थिबा साधारण समावेश को संबोधित करुचन्ते। एहा परे सद्भावना गृह रे कोरापुट रो जिल्ला रो विकास मूलक कार्यकलाप रो समीक्षा करबा कार्यक्रम रहिछि। अपराह्न भुवनेश्वर फेरी आसीबे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर केंद्र कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति उज्ज्वला सब्सिडी पाए 12,000 कोटी टंका मंजूर। मोदी कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति उज्ज्वला और एलपीजी सब्सिडी जारी रखिछन्ते मोदी सरकार। गरीब महिलांको पाए उद्दिष्ट उज्ज्वला सब्सिडी पाए 12,000 कोटी टंका मंजूर करिछि केंद्र कैबिनेट। सेहिपरि एलपीजी सिलिंडर को सब्सिडी दर रे बिक्री जोगु तैल कंपनी को होउतबा क्षतिपूरण बाबद को 30,000 कोटी टंका जोगाई देबे सरकार। सूचना एवं प्रशासन मंत्री वैष्णवी वैष्णव कैबिनेट रे निया जाइतिबा निष्पत्ति उपरे एही सूचना दैछन्ते। सारा देश रे गरीब परिवार रो वयस्क महिला को मागणा रे एलपीजी संयोग करबा पई 2016 में मास रे पीएमयूवाई योजना आरंभ
ହୋଇଥିଲା। 2025 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 10.33 କୋଟି PMUY ଅଧୀନରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ହେବ ବହି ଓ ନୋଟବୁକ୍। ବହି ନିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଆସିବ ଅଧିକ ମାର୍କ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହି ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ମାତ୍ର ଏ ଖବର ବାସ୍ତବିକ ସତ। କଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମିଳିବ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ହେଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବହି ଓ ନୋଟବୁକ୍ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। କେବଳ ଯାଇପାରିବେନି, ବରଂ ବହି କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ଦେଖି ଉତ୍ତର ବି ଲେଖିପାରିବେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଯେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି CBSE ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଲାଗୁ ହେବ ଓପନ ବୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ଓ ଖାତା ରଖି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନେ ବହି ସହ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୁସ୍ତକର ସହାୟତା ନେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ସିଧାସଳଖ କପି ନ କରି ପିଲା କେମିତି ଏହାକୁ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ କେମିତି ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ମାର୍କ ମିଳିବ। ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଦେବେ ଓପନ ବୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଠନ ହେବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେଲ୍। ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯିବ। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଳବାଇର ବମ୍ପର ଅଫର। ଯିବା ଆସିବା ଟିକଟ କଲେ 20% ଛାଡ଼। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ଲାନ୍। ଆଜିଠାରୁ ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କଲେ ମିଳିବ 20% ରିହାତି। ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟରେ 20% ରିହାତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ ଓ ଅଧିକ ଅଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଫର। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଜରିଆରେ ଲୋକ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏଥିସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ବିଭାଗର ଏହି ଅଫର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନା ନ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଭାରତ ଆମେରିକା ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କାରଣ ରାଜନାଥ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ବସ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଭାବି ରଖିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ବସ୍ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାରତର ବିକାଶ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ଭାରତର ବିକାଶର ରାସ୍ତା କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସଂସଦରେ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟରେ ପାସ୍ ହେଲା ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ଅଧିକାଂଶ ସୁପାରିଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ 2025ର ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ 1961ର ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢୁଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସମ୍ଭାବନା। ଆଶା ବଢ଼ାଇଲା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ପୁତିନ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଏହା ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆଲାସ୍କାରେ ପୁତିନ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର
ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ଆମେରିକା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ ଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। 7 ଦିନ ଭିତରେ 3ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମନୋରତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ଆୟରଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଡବଲିନ୍ରେ। ଚାକିରି ପାଇଁ 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଡବଲିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୁବକ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ମୁହଁ ଫାଟିବା ଓ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନିୟମ। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ନିୟମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ମୁତାବକ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି 2019 ମସିହାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 13 ରୁ 17 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 13 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 26 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ବଢିବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ବାସବତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 12ରୁ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 12 ରୁ 14 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ଏଟିଏମ୍ ରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ଏହି ନୋଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ କି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଚାଲୁ ରଖିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିବ ଦରମା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହାର ଗଣନା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରୋକରେଜ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି 13% ରୁ 14% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଫେଲ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ଆମେରିକାର ଋଣ ଟପିଲା $37 ବିଲିୟନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋଣକୁ ରୋକିବାରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଋଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ $37 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 4 ଜୁଲାଇରେ ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ ପରଠାରୁ ଦେଶର ଋଣ $780 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ $22 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକାର ଋଣ ସଂକଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସରକାର ରଖିବେ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ନଜର। 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍ 2025 ଏବଂ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଜି ଏହି 2ଟି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ବହୁମତରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଏହି 2ଟି ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବିଲ୍ ଏବେ ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଅଧୀନରେ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ 3,200 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କାର ଫସଲ ବୀମା ଦାବି ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ PMFBY ଦାବି ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗୀରଥ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିରୋରୀ ଲାଲ ମୀନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢାଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆଜିଠୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ହେବ ଲଢାଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପରସ୍ପର ତାକତ ଦେଖାଇବେ ଉଭୟ ଦେଶର ନୌସେନା। ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମଝି ସମୁଦ୍ରର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଢେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭାରତ ନୌସେନା କରିବ ସମରାଭ୍ୟାସ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୀମାରେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ନେଟମ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ 60 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ପ୍ରାୟ 111 କିମି ଦୂରତାରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ ଉଭୟ ଦେଶର ନୌସେନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର ଟେନସନରେ କଂଗ୍ରେସ। ପଞ୍ଜାବରେ ଶାସନ କରୁଛି ଆପ୍, ହେଲେ ଟେନସନରେ କଂଗ୍ରେସ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଶାସନରେ ତ ଆପ୍ ଅଛି, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପଞ୍ଜାବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆମେ 10ଟା ମିସାଇଲରେ ଭାରତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ଲୁଚିଥିବା ମୁନିର ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଦେଲେ ଧମକ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଆସିମ ମୁନିର ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡୁବିଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାତି ଭୋଜନରେ ମୁନିର କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବୁଡି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ତଳକୁ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଗ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟରେ କପିଲ ଶର୍ମା। ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ। କମେଡି କଳାକାର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡାରେ ଥିବା କାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କପିଲଙ୍କ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି କହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦେଶ ଏବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଦେଶ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ କହିଲେ ଆମଦାନୀ ନୁହେଁ ରପ୍ତାନୀ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ, ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତା ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। କେବଳ ବିଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଖରେ ନୁଆଁଇବା ଭଳି ଭାରତରେ ଜଣେ ମଜବୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତର ରାସ୍ତା ରୋକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା 410 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଠାରୁ ମୁହଁ ମାଡ ଖାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆଉ ଅଛପା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଏକ ବଡ ଝଟକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 410 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 127 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଯିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଏହି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଜର ଆକାଶ ଆଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ପୁଣି ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ମସ୍ତୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରାକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର 6ଟି କୋଚ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ପେଶୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କରୋନା ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆମେରିକାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ଆଉ ଏକ ଭୂତାଣୁ।
यूरोपर विभिन्न राष्ट्र सह अमेरिकार मुंड टेकिछि वेस्ट नाइल भाइरस। चलित वर्ष एपर्यंत ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତର ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଲ ଭାଇରସ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଭାଇରସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ତଥାପି ଭାରତରେ ଏହି ଭାଇରସର ବିପଦ ଏବେ ବି କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ, କମିପାରେ ରପ୍ତାନୀର ହ୍ରାସ। ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କରି କପଡ଼ା ରପ୍ତାନୀ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେରିକା 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ରପ୍ତାନୀରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୂଆ ଭାରତର ଉଦୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି 10ମ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୋଦି ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014ରେ ମାତ୍ର 5ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଆଜି 24ଟି ସହରରେ 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 7 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଚୀନ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏହି ଗସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପ ପୁତିନ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିକୁ ଫୋନ କଲେ ଜେଲେନ୍ସି। ସୋମବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁଷୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନେତା ୟୁକ୍ରେନକୁ ରୁଷର ଶେଷ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଭାରତର ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛି। ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସି ଗତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପହଲାଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ଅଫର। ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ କାଶ୍ମୀରର ପହଲାଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକ ବିନୟ ନରୱାଲ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ବିନୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାଂଶୀ ନରୱାଲଙ୍କ ଫଟୋ ସେହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ହନିମୁନ ପାଇଁ ପହଲାଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ବିନୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିମାଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ହିମାଂଶୀ ନରୱାଲଙ୍କୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ପାଇଁ ଅଫର ମିଳିଛି। ଟେଲି ଚକ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଗ୍ ବସ୍ର ନିର୍ମାତା ମାନେ ହିମାଂଶୀକୁ ତାଙ୍କ ସହରରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बर्तिला कैप्टेन कोहली देवे 100 कोटी। आईपीएल रो स्पोर्ट स्पीकिंग मामला रे पूर्वतन कैप्टेन एमएस धोनी को ऊपर गंभीर अभियोग लगाइतवा लोकंक खराब समय आरंभ होई गला। मद्रास हाईकोर्ट धोनी को पक्षरु दाखल होइतवा 10 वर्ष पुराना मानहानि मामला रो सुनानी आरंभ करिवार निर्देश दैचंते। धोनी दुई बड़ मीडिया संस्था जने प्रसिद्ध संवादक एवं अवसरप्राप्त आईपीएस अधिकारी जी दंपत कोबानक विरोध में 100 कोटी टंकार क्षतिपूरण दाबी कर एही मामला रुजु करथिले। अभियोग रहितला जे एही लोके धोनी ना आईपीएल दुर्नीति मामला रे आनिथिले। सोमवार दिन जस्टिस सीबी कार्तिकेयन जने एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करिसेंती जे चेन्नई रे समस्त पक्षर सेमानक वकीलंक पय सुविधाजनक स्थान रे धोनी को प्रमाण दाखल करिवो। एडवोकेट कमिशनर को नियुक्त एते पय करा जायछि कारण धोनी सेलिब्रिटी हेबा जोगो तांको व्यक्तिगत उपस्थिति रे हाईकोर्ट रे अव्यवस्था होई पारे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर वायुसेना मुख्यंक बड़ खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर रे पाकिस्तान रो 5टी फाइटर ध्वंस। वायुसेना मुख्य एपी सिंह ऑपरेशन सिंदूर ऊपर एक बड़ खुलासा करिसंते। से कहते जे ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान को बहुत क्षति सहवाक पड़ता जहाँ जो पाकिस्तान को युद्ध विरति करने को बाध्य करा जायतिला। से कहते जे ऑपरेशन सिंदूर रे भारतर 5टी पाकिस्तानी लड़ुआ विमान एवं गोटे एयरक्राफ्ट ध्वंस करथिले। एही संपूर्ण ऑपरेशन रे S-400 एक गेम चेंजर प्रमाणित होइछि। भारतर वायु प्रतिरक्षा प्रणाली एक महान काम करिछि। भारतीय सेना पाकिस्तान को एक जोरदार एवं स्पष्ट वार्ता देवाको चाहुतिला जे जदि पाकिस्तान भारत ऊपर आक्रमण करे तेबे भारत यार उचित जवाब देबो बोली खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए थिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।